हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा। मेरे महान पिता, सचमुच खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, असी आखिरी समय में रह रहे हैं खुदावंदा, क्योंकि इस समय के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह दुल्हन उठाई जाने वाली है प्रभु जी, ते संसार का नाश आखिरी नाल होने वाला है खुदावंदा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो तू इस धरती का नाश करे उस तो पहला खुदावंदा तो अपने लोगों की तैयारी करा रहे हैं मेरे महान पिता। तो मेरे महान पिता जो कोई तैयारी करेगा खुदावंदा वो बचाया जाएगा, क्योंकि बिना तैयारी तो मेरे महान पिता कोई भी तेरे राज च नहीं जा सकता प्रभु यीशु मसीह। इस करके तो अपना पवित्र आत्मा, अपना नबी खुदावंदा इस धरती पर भेजा ताकि खुदावंद प्रभु जी तेरे लोगों को प्रभु जी तैयारी करा सके। तो मेरे महान पिता जो कोई भी तैयारी के नाल प्रभु यीशु मसीह खड़ा रहेगा प्रभु यीशु मसीह, वही मेरे महान पिता रैप्चर में जाएगा। असी सारा आदर जलाल महिमा तेरे प्यारे मिठे जलाली नाम देने आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। बिल्कुल जो अज समा चल रहा है, बिल्कुल आखिरी समा चल रहा है। तो इस आखिरी समय के विच प्रभु भी कर रहा, प्रभु अपने लोगों को तैयारी करा रहा है, क्योंकि बिना तैयारी तो कोई भी खुदा के राज जा नहीं सकता। क्योंकि जो मूसा नूं प्रभु ने दर्शन दिता सी ते की कीता सी, मूसा नूं दर्शन देने वेले उन्हें तैयारी करवाई सी। आओ असीं पढ़ते हैं कूच की पुस्तक, कूच 3 अध्याय। मूसा अपने सोहरे यित्रो मिद्यानी पुजारी के इज्जड़ नूं चारदा सी। उसने इज्जड़ नूं उजाड़ के पिछले वल हक दिता ते वो परमेश्वर के पहाड़ हेरोब दे कोल आया, तां यहोवा दे दूत ने एक झाड़ी विचों अग दी लाट विच उसको दर्शन दिता। हुण मूसा की कर रहा सी, अपने सोहरे दियां की कर रहा सी, भेडां चढ़ा रहा सीगा। ते की होया, प्रभु दे दूत ने उहनूं दर्शन दिता एक झाड़ी दे विच। जां उसने डिठा तां वेखो झाड़ी अग विच बल रही सी, पर झाड़ी भस्म नहीं हुंदी सी। तां मूसा ने आख्या, मैं एक पासे दी हो के जावांगा अते इस वड्डे नज़ारे नूं वेखांगा कि क्यों ये झाड़ी नहीं जल सड़दी। हुण मूसा ने देखिया भी अग लगी हुई लेकिन झाड़ी की है जल नहीं रही। ते मूसा की चाहता सी भी मैं कहंदा इस नज़ारे नूं देखूंगा जाके। ते मूसा इस करके उहदे कोल गया तां यहोवा ने वेख्या कि वो वेखण नूं एक पासे नूं मुड़िया। तां परमेश्वर ने उसनूं झाड़ी विचों पुकार के उसनूं आख्या, हे मूसा। तां उस आख्या, मैं हाजिर हाँ। फिर उस आख्या, इधर नेड़े आ, अपने पैरों की जुत्ती ला दे, क्यों जो ये थां जिथे तू खड़ा है पवित्र भूमि है। हुण की होया, जो मूसा नूं प्रभु ने आवाज़ लगाई बलदी हुई झाड़ी दे विच, उहनूं कहंदा अपनी जुत्ती ला। कहंदा ये पवित्र भूमि। प्रभु की कर रहा सी, प्रभु हुण तैयारी कराउण जा रहा सीगा, क्योंकि मूसा की हले तक तैयारी नहीं हुई सी कि जदों तक मूसा तैयार ना हुंदा ते वो मिस्र दे देश विचों इजरायली लोगों को कढ़ नहीं सकता सी। ते प्रभु की करता, हमेशा अपने लोगों की तैयारी करांदा है, ते हमेशा ही अपने लोगों को तैयार करके फिर वो करता जो भी उन्हें काम करना। बिना तैयारी तो प्रभु अपने लोगों को किसी पासे नहीं घल्लदा, ना कोई काम करन दिंदा जद तक वो अपने लोगों की तैयारी ना होवे। हुण इत्थे की हो रहा, मूसा की तैयारी के लिए प्रभु ने उन्हें दर्शन दिता ते अपने कोल बुलाया। वो कहंदा, नाले उसने आख्या, मैं तेरे पिता का परमेश्वर अब्राहम का, इसहाक का ते याकूब का परमेश्वर हाँ। मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, क्यों जो परमेश्वर वेखण तो डरदा सी। यहोवा ने आख्या, मैं अपनी प्रजा की मुसीबत नूं जिहड़ी मिस्र विच है सचमुच वेख्या है, अते उन्हां दी दुहाई नूं जो उन्हां तो बेगार कराउण वालियां दे कारण है सुनी है। हुण यहोवा की कह रहा सी मूसा नूं, कहंदा मैं अपने लोकां दी दुहाई नूं सुनिया आ, इजरायली लोकां दी दुहाई नूं मिस्र देश विचों कहंदा मैं सुनिया आ, ते कहंदा इस करके मैं तैनूं बुलाया। हुण मूसा नूं प्रभु ने क्यों बुलाया सीगा, मूसा की क्यों तैयारी प्रभु कराना चाहता सी, क्योंकि खुदा ने उतो की कराना सी, अपना काम कढ़ना सीगा। क्योंकि खुदा की करता हमेशा एक मनुख नूं इस्तेमाल करता, इसे तरह उन्हें मूसा नूं इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया, ताकि मिस्र के देश विचों इजरायली लोगों को कढ़ सके। अते मैं उतरिया हाँ तां जो उन्होंने मिस्रियां दे हथों छुड़ावां अते उस धरती विचों कट के अच्छी अते मोकली धरती विच अते दुध अते शहद वगदा है, अर्थात कनानियां, हित्तियां, अमोरियां, फरीजियां, हिब्बियां ते यसूबियां दी थां विच उताहां लियावां। हुण प्रभु कहंदा भी मैं अपने लोकां नूं कहंदा मैं तैनूं इस करके बुलाया भी मैं अपने लोकां नूं मुसीबतां विचों कड्डां। जो कोई उहदे खुदा दे लोग मुसीबत विच पैंदे आ, जो दुहाई दिंदे ते खुदा की करदा आ, अपने लोगों की तैयारी कराने के लिए वो एक बंदे को खड़ा करता, एक नबी को खड़ा करता है। हमेशा ही खुदा इस तरह काम करता, बिना तैयारी तो, बिना चेतावनी तो प्रभु कदे कोई काम नहीं करता। हमेशा उन्हें तैयारी कराई अपने पवित्र लोगों की, बिना तैयारी तो वो कदे भी किसी को इस्तेमाल नहीं करता।
ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗਿਓਂ? ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਢਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂੰਛੋਂ ਫੜ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਗੰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਠੰਡੇ ਤੇ ਸੀਲ ਗਰਮ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਤਰਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਇਮਾਨੁਅਲ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? ਤਿਆਰੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।
ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਸਮਝੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇਸ ਚਰਚ ਚਲ ਗਏ ਕਦੇ ਉਸ ਚਰਚ ਚਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਮਾਨੁਅਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ, ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਢਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਨੂਹ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਭੇਜਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੂਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੀਜੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 120 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਮੀਂਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ? ਨੂਹ ਨੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਮਝ ਰੱਖੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਲੋਹੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਤਰਿਆ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 2 ਰੁੱਖ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ 2 ਰੁੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰਕਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਲੂਸੀਫਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕੀ? ਅਸਲ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਸੀਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਿਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਿਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਿਪੇ ਹੋਣ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਿਪੇ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜੇਗਾ ਸੋਈ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੱਢੋਗੇ। ਜੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦ ਮੰਦ, ਲੁੱਚ ਪੁਣਾ, ਟੀਵੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬੀਜੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹਾਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਆ। ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੋ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਲਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਲਹਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਲਾੜਾ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਲਾੜਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, 5 ਚਤਰ ਸੀ ਤੇ 5 ਕੀ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਚਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਊਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਤਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਊਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਿਆ, ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਘਮਾਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਅਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਲੀਅਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਮਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ,
दाऊद वर्गी तुहाडी तैयारी होवेगी, सैमसन वर्गी तुहाडी तैयारी होवेगी, गिदाउन वर्गी तुहाडी तैयारी होवेगी, शमगर वर्गी तुहाडी तैयारी होगी, एहुद खब्बे वर्गी तैयारी जिहड़ी तैयारी होगी, तां तुसीं दुश्मन ते फतेह पा सकदे। जे तैयारी नहीं आ ते फतेह भी नहीं है। बिना तैयारी तो कोई फतेह नहीं पा सकदा। हुण परमेश्वर ने आरंभ विच जदों आदम अते हवा, आदमी ने हमेशा ही अपने आप नूं तैयार करन दा यतन कीता, कहता उन्होंने पाप किया, तो पहली गल तुसीं जानते हो, उसने बाहर जाके अपने नाल तहमत बनाया अंजीर के पत्तियां का। हुण की होया, जो आदम ते हवा ने फल खा लिया अपनी समझ के नाल जो चले, तो की होया, जो उन्होंने फल खादा उन्होंने पता लगे असीं नंगे, उन्होंने अंजीर के पत्ते अपने आले दुआले लपेट लवे, आले दुआले लपेट लवे, उन्होंने एक अपना ही धर्म बना लिया। भाई ब्रैनम ने कहा भी उन्होंने एक अपना धर्म बना लिया। हुण धर्म का शब्द, धर्म शब्द का की अर्थ आ? पर्दा। उन्होंने एक पर्दा बना लिया। अज लोग भी एक पर्दे के पिछे आ, वो कहते साडा धर्म मसीह धर्म, असीं क्रिश्चियन हाँ, असीं ईसाई हाँ। उन्होंने एक धर्म बना लिया, एक पर्दा अपने दुआले पा लिया, लेकिन जीवन फिर भी सही नहीं है। मसीह लोगों के जीवन फिर भी सही नहीं है। परमेश्वर ने उन्होंने बुलाया तो उन्होंने परमेश्वर नाल आमनो सामने होना पिया। हुण की सी, प्रभु ने उन्होंने बुलाया, आमने सामने होना पिया उन्होंने प्रभु के अगे, अते महसूस किया कि उन्होंने उन्होंने धर्म ठीक नहीं है। जो प्रभु के अगे खड़े शर्मिंदे होए तो की होया, उन्होंने महसूस होया कि साडा जिहड़ा धर्म है वो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलती की सी, पाप किया सीगा। जेकर तुहाडे कोल पवित्र आत्मा तो बगैर कोई होर चीज़ है अते मौत तुहाडे शरीर ते हमला करे, तो तुसीं वेखोगे कि आदमी का बनाया होया धर्म मौत के समय ठहरेगा नहीं। भाई ब्रैनम ने यह गल कही, कहता तुसीं अपना धर्म बना लिया, तुहाडे उपर मौत आ जाती आ, तो कहता तुहाडा धर्म की है, फिर ठहर नहीं सकता, तुहाडे अकीदे ठहर नहीं सकते। फिर कहता उस समय की होगा, मौत के समय ठहरेगा नहीं। इसका पता लगेगा जदों तुसीं उस मार्ग के अंत के हिठाल वाल जाते हो। इसलिए उत्तम गल है ठीक हुणे ही हिरदे लई तैयार हो जाओ। कहता भी तुसीं हुणे तैयारी कर लो, अपने गुनाह पापां नूं छड्ड दो, समा हैगा, तैयारी कर लो। जे तुहानूं अज मौका मिलिया, तुहाडे कोल संदेश उतरिया, तो संदेश नूं कबूल करो, तैयारी करो को प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाह पापां नूं माफ़ कर, मेरी तैयारी करवा। क्योंकि ये तैयारी एक दिन या 2 दिन दे विच नहीं हुंदी। जदों तक तुसीं इस धरती ते रहना, तुसीं तैयारी तुहानूं करदे रहना पैना है। ये नहीं भी तुसीं 10 दिन ते तैयारी कर लोगे, साल दे विच तैयारी कर लोगे, जदों तक धरती ते हो तुहानूं तैयारी विच ही रहना पैना। जिन्नियां तैयारियां प्रभु ने कराणियां, उन्नियां तैयारियां विच तुहानूं चलना पैना, रहना पैना, तां खुदा तुहानूं चुनूगा भी हाँ ये मनुख मेरे जोग आ, मैनूं अपने नाल लैके जावांगा। लेकिन बिना तैयारी तो कोई जा नहीं सकता। हुण ध्यान करो, असीं परमेश्वर नूं अपने आप नूं प्रगट करते हुए वेख रहे हाँ। फिर उसने उत्पत्त विच कहा, आओ असीं आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते बनाईए। अते उसने उस किस्म का आदमी सी। कहंदा वो किस किस्म का आदमी सी? उसने एक आत्मा प्राणी बनना सी। अते फिर उसने इसनूं अपने मिट्टी के घर विच संपर्क नाल 5 चेतनावां विच पा दिता। हुण जदों ने लोक आदम ते हवा नूं बनाया, 5 चेतनावां दित्तियां। किहड़ी चेतनावां सीगीआं? 5। वेखना, चखना, महसूस करना, सूंघना अते सुनना। हुण ये 5 चेतनावां की तुहाडी तैयारी करा सकदियां? नहीं, जदों तक खुदा दा पवित्र आत्मा आके खुद तैयारी ना करावे। कोई अपनी समझ दे नाल, अपनी जीभ दे नाल, ठीक है ना, ये 5 चेतनावां दे नाल तैयारी नहीं कर सकदा। लेकिन किहड़ी चीज़ दे नाल तैयारी हुंदी आ? पवित्र आत्मा तैयारी खुद करवांदा आके किसी मनुख दे कोल। कि किसी मनुख की अपनी समझ ਉਹਨੂੰ खुदा के राह 'ਚ लैके जा सकती है, अपनी बुद्ध शरीरक बुद्ध खुदा के राह 'ਚ लैके जा सकती, लेकिन नहीं। लेकिन किहड़ी चीज़ है जिहड़ी खुदा के राह 'ਚ लैके जा सकती है? किसी की बुद्ध, किसी की समझ, किसी का ज्ञान, ये चीज़ों नाल कोई खुदा के राह 'ਚ नहीं जा सकता। लेकिन किद्दां जा सकता आ? पवित्र आत्मा की सामर्थ दे नाल। जो किसी मनुख के अंदर पवित्र आत्मा आंदा, तो पवित्र आत्मा की करता? मनुख के अंदर चलता फिरदा है, डेरा लाउंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संपर्क करता आ, तो की करता? फिर ਉਹਨੂੰ अपनी मर्जी नहीं करन दिंदा। अज लोग दावा करते हैं सानू प्रभु के दर्शन होए आ, पवित्र आत्मा साडे अंदर आ। जे पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आ, तुहानू प्रभु के दर्शन होए, तो प्रभु ने तुहाडा जीवन क्यों नहीं बदलिया? हाले तक तुहाडी तैयारी क्यों नहीं कराई खुदा वल्ले? जे तुसीं कहंदे खुदा सानू चलदा फिरदा दिखदा आ। बहुत लोग दावा करते मैनूं प्रभु दिखिया, चलदा होया दिखिया, जांदा होया दिखिया। जे प्रभु तुहानूं दिखिया, पिलर ऑफ फायर तुहाडे कोल आया, अग दा खंभा तुहाडे कोल आया, तो तुहाडी तैयारी क्यों नहीं हुई?
मूसा दे कोल अग दा खंभा आया तो मूसा दी तैयारी हुई। यहोशुआ दे कोल अग दा खंभा आया तो यहोशुआ नूं की कहा प्रभु ने, यहोवा ने की कहा, पिलर ऑफ फायर ने, कहंदा जिद्दां मैं मूसा दे नाल सी तेरे भी नाल रवांगा, तू मेरे कम्मां नूं कर। यहोशुआ का जीवन बदलिया, मूसा का जीवन बदलिया, यूसुफ का जीवन बदलिया, पतरस का जीवन बदलिया, मत्ती का जीवन बदलिया, लूका यूहन्ना का जीवन बदल गया। इन्हां लोगों के जीवन बदले, लेकिन कितना बदले? जो प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने आके तैयारी कराई तां जीवन बदले। लेकिन जो तक ये शरीर च सीगे खुदा दे चेले, उन्हां दी कोई पूरी तरह तैयारी नहीं हो पाई सी। तैयारी कदों हुई पूरी? जो पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त दे दिन रसूलों दे विच आया। भाई ब्रैनम ने कहा 120 दी जमात दे विच मरियम भी सी, जिहड़ी यीशु मसीह दी माता सीगी मरियम, वो भी 120 दी जमात ते सी। मरियम भी, खुदा दी मां भी खुदा दे राज च नहीं जा सकती सी जदों तक पवित्र आत्मा दे नाल मसा ना पांदी। क्योंकि बाइबल बयान करदी है, यूहन्ना ने कहा सीगा मेरे मगरों एक आउंदा है, कहंदा जिहड़ा तुहानूं पवित्र आत्मा ते अग दे नाल बसमा दूगा। जदों पवित्र आत्मा ते अग दा बसमा मरियम नूं मिलिया, 120 दी जमात नूं मिलिया, तां उन्हां दा छुटकारा होया, तां उन्हां दी पूरी तैयारी हुई। बिना पवित्र आत्मा पाए तां मरियम भी स्वर्ग विच नहीं जा पाई सी, खुदा दे कोल नहीं जा पाई सी। लेकिन किद्दां गई? जदों पवित्र आत्मा उहदे अंदर आया, जिन्ना जीवन सी धरती ते बतीत कीता, फिर वो सब खुदा दे कोल चले गए। किसनों हारिया ना वड्डिया, किसनूं तलवारां ना वड़ दिता, किसनूं कड़ाए विच पाता जलदे होए, अलग अलग तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ की किया गया, चेलिਆਂ ਨੂੰ मारिया गया। संत थोमा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ आया, ਉਹਨੂੰ मारिया गया, ਭਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ मार दिता गया। क्यों? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? खुदा ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ खुदा ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ तेरे मूँह चो किहड़ा वचन आ जिहड़ा असीं पूरा कर सकीए, सानू जल्दी दसो। ये कहंदे प्रभु जी अपने मूँह चो वचन कढ, असीं पूरा करिए। ये आ खुदा दे असली लोग जिहड़े की कर रहे हैं, अपनी तैयारी विच बैठे हुए, तैयार होके बैठे हैं। क्योंकि बिना तैयारी तो जीवन नहीं है, बिना तैयारी तो की आ? मौत आ। किहड़ी मौत आ? वो मौत आ जिहदे विच कदे भी छुटकारा नहीं मिलना, जिहदे विच कदे शांति नहीं मिलनी। क्योंकि धरती दे थल्ले की है? नरक। जिहड़ा बंदा नरक विच चला गया, ਉਹਦਾ कदे छुटकारा नहीं होवेगा। बाइबल बयान करती है। देखो मनुख कदे परमेश्वर नूं समझ नहीं सकता। भाई ब्रैनम ने कहा एक मनुख परमेश्वर नूं कदे भी समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि मनुख दा सुभाਅ की हुंदा आ, एक शरीरक सिस्टम हुंदा। मनुख शरीर विच चलदा आ, अपने दिमाग दे नाल सोचदा आ। लेकिन जदों किसी मनुख दे अंदर पवित्र आत्मा आंदा, फिर उस दिमाग नाल नहीं सोचदा। वो फिर पवित्र आत्मा नूं कहंदा की करना, पवित्र आत्मा दे चलाए, आत्मा दे चलाए फिर वो लोग चलदे आ। लेकिन शरीरक मनुख की हुंदा आ कि किहड़ी समझ रखदा? आत्मा दी समझ नहीं रखदा, शरीर दी समझ दे नाल चलदा, ज्ञान दे नाल चलदा। जी मैनूं प्रभु बारे पता लग गया, मैं जो मर्जी करा, जिद्दां दा मर्जी जीवन बतीत करा, मैनूं प्रभु ने लै जाना। लेकिन प्रभु कहंदा बिना तैयारी तो तुसीं जाओगे नहीं। ते किद्दां लोग अज दावा करदे आ भी असीं खुदा दे कोल चले जावांगे। खुदा दा तां पता ही नहीं। उन्हें कहा सी, यीशु मसीह ने कहा सी राह, सच्चाई अते जीवन मैं आ। हुण उन्हां नूं यीशु मसीह दा ही नहीं पता, ते राह दा कित्थों पता लगना, जीवन दा कित्थों पता लगना, सच्चाई दा कित्थों पता लगना? क्योंकि लोग ज्ञान दे नाल भरे आ। वो कहंदे प्रभु बहुत प्यार करदा आ। पुराने नियम च सख्ती सी, नए नियम दे विच प्रभु ने बड़ा प्यार कीता। लेकिन नए नियम च प्रभु ने पुराने नियम नालों भी सख्ती करती। क्यों कीती? ताकि उहदे लोग रैप्चर विच जाण तो पहलों तैयार पाए जाण। इस करके प्रभु की करता? तैयारी करांदा आ। ते बिना तैयारी तो कदे भी खुदा काम नहीं करता। जो सैमसन, जे असीं सैमसन बारे पढ़ते हैं, तो सैमसन नूं भी प्रभु ने की कीता? न्यारा कीता सीगा, उहदी तैयारी कराई सी। पहलों उहनूं कहा सी तू अपने बाल नहीं कटवाने, तू नजीर आ खुदा दा, जिद्दन तू बाल कटवा ले तेरे कोल मसा जांदा रहेगा। ते जदों तक वो अपनी तैयारी विच रहा, खुदा की तैयारी विच रहा, ते की करदा सी? वो लोकां नूं मारदा सीगा। ਉਹਨੇ गधे दे जबाड़े दे नाल 1000 फिलिस्ती लोगों को मार दिता। कितनी पावर होगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। भाई ब्रैनम ने कहा ਜਿਹੜਾ सैमसन सी बहुत तगड़ा नहीं सीगा, या ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ डोले, ਵੱਡੀ कद काठी, इदा नहीं सी, एक पतला दुबला जिहा मनुख सीगा वो। लेकिन ਜਦੋਂ खुदा की पावर ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आंदी सी, खुदा का मसा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आंदा सी, ते हज़ारां हज़ार ਨੂੰ ਵੜ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। गधे दे जबाड़े दे नाल 1000 फिलिस्तीनियां ਨੂੰ मारना छोटी गल नहीं है। किद्दां उहने मारिया? क्योंकि प्रभु ने उसकी तैयारी करवाई सी पहले। क्योंकि प्रभु की करता? बिना तैयारी तो कोई काम नहीं करता।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਕੌਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਯਹੂਦੀ ਭਗਤ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਜਾ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗ ਪਈ, ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਲੱਗੀ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸੇ 'ਚ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜੀਭਾਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ। ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੱਸੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਢਾਊਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੀਚੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮੂਸਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਲਦੋਕੀਏ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਤਰਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਵ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ? ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਵ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੜ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਿਆਂਇਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ, ਨਿਆਂਇਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ 3-14। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 18 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਗਲੋਨ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਬਿਨਯਾਮੀਨੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੂਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਖੱਬਾ ਸੀ, ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੀ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਗਲੋਨ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਘੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਸ਼ਮਗਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੰਬੀ ਦੋਦਾਰੀ ਕਟਾਰ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀੜੇ ਹੇਠ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਜਰਾਨਾ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ। ਅਤੇ ਬਬਲੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੋਗੜ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਜਰਾਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਜਰਾਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੂਦ ਖੱਬਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੋਣ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਝਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਸਭ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੂਦ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਖੋਰੀ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੂਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੂਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੂਦ ਖੱਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਕੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੂਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਉੱਤੋਂ ਕਟਾਰ ਫੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤੋਂਦ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਟਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਟਾਰ ਫੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਲ ਸਣੇ ਮੁੱਠ ਵੀ ਧਸ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਟਾਰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੋਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਬਿਸਟਾ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੂਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੂਫੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ ਭੇੜਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੂਦ ਖੱਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਦਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਗਿਦਾਊਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਿਦਾਊਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਿਦਾਊਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਦਾਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਗਿਦਾਊਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਿਦਾਊਨ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਦਾਊਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੇ, ਗਿਦਾਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਿਦਾਊਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ। ਹੁਣ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਮੁਆਬੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਬਚਾਵਾਂ? ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਿਦਾਊਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਵਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗਿਦਾਊਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ 300 ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਗਧੇ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਨਾਲ 1000 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਮਗਰ ਨੇ ਬਲਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ? 600। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਗਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਮਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਮਗਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 600 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਗਿਦਾਊਨ ਨੇ 300 ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਆਏ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਥੋਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਬੋਝਾਂ ਥੱਲੇ ਫਸੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੇਠ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਸ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।